역사의 한 획을 그은 위대한 연설을 만나보는 이 연설 좋았더라의 박수빈입니다. 위대한 연설 하나가 사람의 마음을 움직이기도 하고 나라의 미래를 바꾸기도 하는데요. 오늘 여러분께 소개해드릴 명연설가를 만나볼 수 있는 연설의 전설, 화면으로 만나보시죠. Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. And if you do, then we must accept this result and then look to the future. Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead. Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power, and we don't just respect that, we cherish it. It also enshrines other things, the rule of law, the principle that we are all equal in rights and dignity, freedom of worship and expression. We respect and cherish these values too, and we must defend them. And let me add, our constitutional democracy demands our participation, not just every 4 years, but all the time. So let's do all we can. I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday, someone will, and hopefully sooner than we might think right now. And to all the little girls who are watching this, never doubt that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams. 오늘 연설의 전설, 주인공은 2016년 대선에서 도널드 트럼프에게 패배한 힐러리 클린턴이 선거 결과에 승복한 연설입니다. 2016년 11월 9일 윈드엠 뉴요커 호텔에서 13분 동안 진행된 이 연설은 많은 이들의 찬사를 받은 연설이죠. 2016년 선거에서 힐러리는 유권자 투표에서는 트럼프를 앞섰지만 선거인단 수에서 밀려 패배하게 되었죠. 그런 만큼 많이 아쉽고 침통했겠지만 숙연하게 선거 결과를 받아들이고 정치와 국민의 통합을 강조합니다. 자, 그럼 명연설이라고 불리는 힐러리 승복연설의 주요 표현을 살펴보겠습니다. Last night, I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. 2016년 미국 대선은 다양한 국정 경험이 있는 주류 정치인인 힐러리와 부동산 재벌 출신의 비주류 정치인인 트럼프의 대결이었습니다. 선거 전에는 많은 이들이 민주당의 승리를 예상했지만 선거 결과는 그 예상을 깨고 트럼프의 공화당이 승리했습니다. 스윙 스테이트, 경합주를 비롯해서 중서부 지역에서 우세했던 트럼프는 선거인단의 과반수를 차지하면서 미국의 제45대 대통령으로 당선됐죠. 그런 만큼 힐러리에게는 참으로 뼈아픈 결과를 받아들여야 하는 순간이었습니다. 그럼에도 불구하고 그녀는 트럼프가 성공적인 대통령이 되길 바라며 자신은 그에 협력하겠다고 말했습니다. 자, 그럼 다음 문장을 이어서 들어보시죠. And if you do, then we must accept this result and then look to the future. Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead. Our constitutional democracy enshrines the peaceful transfer of power, and we don't just respect that, we cherish it. It also enshrines other things, the rule of law, the principle that we are equal in rights and dignity, freedom of worship and expression. We respect and cherish these values too, and we must defend them. And let me add, our constitutional democracy demands our participation not just every 4 years, but all the time. So let's do all we can. 그녀는 많은 회한과 아쉬움이 있었겠지만
미국 헌법의 민주주의 원칙을 이야기하며 평화로운 권력 이양의 필요성을 강조합니다. 사실 선거 때가 되면 격렬한 논쟁과 치열한 경쟁은 피해갈 수 없죠. 하지만 선거 후의 모습은 달라야 합니다. 대립과 분열이 아니라 화합의 정치가 필요한 것입니다. 후보자들마다 최선을 다해 선의의 경쟁을 펼치고 결과에 대해선 깨끗하게 승복하는 것이 가장 멋진 선거가 아닐까요? 우리 국민들이 선거에서 바라는 것 또한 이런 모습이라고 생각합니다. I know we have still not shattered that highest, hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think right now. And to all the little girls who are watching this, never doubt that you are valuable and powerful and deserving of every chance and opportunity in the world to pursue and achieve your own dreams. 힐러리는 2008년 버락 오바마와 함께 미국 대선 민주당 경선 후보자였습니다. 이 경선은 미국 최초의 흑인 대통령이 탄생할 수 있을 것인지 또는 최초의 여자 대통령이 탄생할 것인지를 가늠해 볼 수 있는 대결이었죠. 그리고 이 경선에서 힐러리는 오바마에게 패배를 합니다. 그리고 워싱턴 국립빌딩 박물관에서 경선 패배 연설을 했습니다. 이때 힐러리는 아주 유명한 말을 남깁니다. 유리천장을 깨지는 못했지만 1,800만 개의 금을 냈다 라고 말이죠. 여자라는 인식의 한계를 깨지 못했지만 많은 지지를 받았다는 의미였습니다. 그리고 오늘 얘기하고 있는 2016년 연설에서 2008년의 연설에 이은 명언을 남깁니다. 우리는 아직 높고 단단한 유리천장을 깨지는 못했다. 하지만 언젠가 누군가가 유리천장을 깰 것이다. 힐러리가 이 말을 했을 때 많은 청중들이 눈물을 흘렸다고 합니다. 패배를 인정하고 선거 결과를 인정하는 연설을 concession speech라고 합니다. 오늘 살펴본 힐러리의 연설은 가장 훌륭하다고 평가받은 승복 연설 중 하나입니다. 미국 역사상 최초의 여성 대통령 후보자 힐러리 클린턴. 그녀는 이 연설로 많은 언론과 국민들로부터 극찬을 받았습니다. 슬프면서도 강력한 연설이었다. 선거는 지저분했지만 클린턴의 승복 연설은 우아했다. 라는 평가를 받았습니다. 여러분은 어떠셨나요? 지금까지 연설의 전설이었습니다. 안녕하세요. 저는 미국 오하이오주에서 온 알렉스라고 합니다. 대통령 취임식에 대한 이야기를 나눠보고 싶어요. 하이, 알렉스 씨, 오랜만이에요. 네, 안녕하세요. 진짜 오랜만입니다. 수빈님. It's good to see you again. 그리고 시청자분도 보고 싶었어요. 지난번에 알렉스 씨에게 미국의 선거 문화를 배워봤었는데 너무 유익하고 즐거운 시간이었어요. 오늘은 어떤 이야기를 들려주실지 너무 기대되는데요. 그러면 처음으로 알렉스 씨가 생각하는 미국 선거의 가장 큰 특징은 무엇인가요? 그건 아마 미국의 선거 제도는 한국과는 많이 달라요. 혹시 선거인단 제도가 가장 큰 특징인데 선거인단 제도가 뭔지 아시죠? 그럼요. 선거인단을 선출해서 대통령과 부통령을 뽑는 미국의 선거제도이잖아요. 네, 맞습니다. 미국은 선거인단 제도가 가장 큰 특징입니다. 그러면 미국에서는 대통령 선거에서 유권자들은 해당 주에서 선정된 각 정당의 선거인단에게 투표를 하는 것이네요. 맞죠? 네, 잘 알고 계시네요. 선거인들은 후보자들에게 직접 표를 주는 것이 아니라 저는 어느 당의 어느 후보자를 찍겠습니다 라고 약속한 그 주의 선거인단에게 투표를 하는 것입니다. 그러면 선출된 선거인단은
그 나중에 약속한 후보자에게 투표를 하는 것이죠. 근데 예전부터 궁금한 게 있었는데 그 선거인단이 약속한 후보자가 아니라 다른 후보자에게 투표할 수도 있지 않을까요? 네, 그런 경우가 있긴 있죠. 약속을 했지만 막상 투표 때는 다른 후보자에게 투표하는 일종의 배신 같은 것이 있는데요. 그래서 이런 사람은 faithless elector, 신이 없는 선거인이라고 합니다. 제가 알기로는 지금까지 165명 정도의 선거인단이 다른 후보자에게 투표했다고 합니다. 그럼 당선자는 어떻게 결정되는 건가요? 유권자 일반 투표에서 승리한 정당이 그 주에 배정된 선거인단을 모두 가져갑니다. Winner takes all이죠. 캘리포니아나 주의 경우 55명의 선거인단이 배정되어 있는데요. 유권자 투표에서 A당이 한 표이라도 더 얻으면 그 주에 배정된 55명의 선거인단을 모두 A당이 가져가게 되는 논리입니다. 그렇다면 왜 주마다 배정된 선거인단 수가 다른 건가요? 아시다시피 미국은 자율성이 높은 여러 주들이 모인 연방 국가입니다. 그래서 여러 주들 사이의 균형이 중요하고 인구가 많은 주의 경우는 그만큼의 권한을 인정해줘야 합니다. 그래서 각 주의 인구를 반영하고 선거인단 수를 정하는 것입니다. 혹시 수빈님, 혹시 magic number라고 들어보셨나요? 아니요. 매직 넘버? 매직 넘버가 뭐예요? magic number, 그 대선에서 승리하려면 선거인단 수의 과반수를 얻어야 하는데요. 전체 선거인단이 538명이니까 270명 이상의 선거인단을 확보해야 당선될 수 있는 것이죠. 그래서 270을 magic number라고 합니다. 매직 넘버. 제가 메모해서 꼭 기억하고 있겠습니다. 그런데 궁금한 게 최근에 뉴스를 보다 보니까 미국에는 우편 투표도 많이 하고 있다고 그러던데요. 네, 미국은 주마다 선거제도나 투표 방식이 서로 다른 것처럼 우편 투표도 주마다 다릅니다. 콜로라도, 하와이, 오레곤, 유타, 워싱턴의 경우는 모든 선거를 우편 투표로 하고 있습니다. 그리고 나머지 34개의 주는 유권자가 자유롭게 우편 투표를 선택해서 할 수 있고 심지어 9개 주와 워싱턴 DC에서는 신청을 안 해도 모든 유권자들이 우편 투표를 할 수 있습니다. 유권자들은 우편 투표를 하고 난 다음 어떻게 해야 되나요? 이거 수빈님이 들으시면 신기해 할 수도 있을 것 같은데요. 뭔가요? 전 메모할 준비 됐어요. 일반적으로 우편 투표가 끝나면 그것을 선거기관으로 직접 가져다 줄 수도 있고 또 우편으로도 가져다 줄 수도 있는데 여기서 가장 주의해야 할 점, 미국은 드롭박스, 그 투표지 수거함라고 있는데요. 이게 뭐냐면 동네 곳곳에 박스가 설치되어 있어서 유권자들은 자신의 우편 투표를 이곳에 갖다 놓기도 합니다. 드롭박스. 잘 알겠습니다. 오늘 알렉스 씨 덕분에 유익한 시간 보냈습니다. 끝으로 알렉스 씨가 생각하는 한국의 선거는 어떤가요? 물론 한국도 미국도 민주주의인데 사실은 한국은 그 선거인단 제도가 없어서 어렵습니다. 직접 뽑을 수 있으니까 그거 장점인 것 같아요. 그러니까 여러분들의 권리니까 꼭 투표하세요. 한국 사람들이 꼭 투표하세요. 마지막까지 너무 알찬 답변 감사드리고 또 오늘 함께 해주셔서 너무 감사합니다. 네, 저도 즐거운 시간 보냈습니다. 감사합니다. 감사합니다. Goodbye. 오늘 저희가 준비한 이 연설 좋았더라는 여기까지입니다. 다음 시간에 뵐게요. 안녕.